آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدرسہ ہے، اور جہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ، بلکہ اکثریت تو طالبان جو ہے وہ گروپ میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلے جو ہے وہ جہاد کے نام پر وہاں پر افغانستان میں جنگ لڑی، اور اب وہ واپس پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مائنڈ سیٹ جو کریٹ کیا جاتا ہے مدرسوں کے اندر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جس طرح مدرسے ہیں، اسی طریقے سے بھارت کے اندر پاکستان سے بھی زیادہ مدرسے میرے خیال میں ہیں، اور ہمارے جو لاکھوں بچے جو اس وقت مدرسے میں جا رہے ہیں وہ وہاں سے کیا بن کر نکل رہے ہیں؟ دیکھیے میری شبداولی میں مدرسہ چھاپ جو بچے ہوتے ہیں وہ گٹر چھاپ ہو جاتے ہیں، لنگی چھاپ ہو جاتے ہیں، پجامہ چھاپ ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت را ورڈ ہے لیکن یہی فیکٹ ہے، یہی بالکل ٹروتھ ہے۔ اب آتی ہے بات کہ آپ نے ہزاروں مدرسے کہے ہیں، آپ کے پاکستان میں ہیں، اور یہاں پر 62,000 مدرسوں کا ڈیٹا میں خود لے کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ دیکھیے مدرسہ لسٹ ہے نا، 62,000 مدرسے کا لسٹ میرے پاس ہے، جو سرکار کے کلیجے پر چڑھ کر کے اور راجیہ سرکار کے کلیجے پر چڑھ کر کے پیسے لیتا ہے اور بچوں کو مولوی ملا بناتا ہے، جہادی بناتا ہے، بلاتکاری بناتا ہے۔ اب میں سٹارٹ کروں گی آپ کیونکہ مظفر بھائی، پردیپ سر تو شاید اذان کا مطلب نہیں سمجھتے ہوں گے جب اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے پورا، لیکن آپ تو سمجھتے ہوں گے، بالکل سمجھتے ہوں گے۔ اذان جب ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از موسٹ گریٹ، اللہ از موسٹ گریٹ، میں پورا نہیں اس لے میں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ ایک لائن آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، I testified there is no God but Allah۔ یہاں پر کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہی اذان سے آپ نے بچے کو یہ سمجھا دیا ہے کہ صرف تم ہی جو جیوت ہوئے ہو، تم جو مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو، تو بس تم ہی سب کچھ ہو، اور باقی جو سب ہے وہ چائے کم پانی ہے، اس کو کوئی عزت دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلے ہی سمجھا دیا گیا۔ اور کیونکہ ہمارے اسلام سماج میں کیا ہوتا ہے، جو ہم اسلامک لوگ ہیں، بچہ پیٹ سے نکلتا ہے، اس کو نہلا دھلانے کے بعد سب سے پہلے اذان کان میں پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے نا، اور منہ کا جھوٹا وہیں پر کھلا دیا جاتا ہے، چاہے چھہارا، چاہے کچھ بھی میٹھا کھا کر کے وہ چبایا ہوا وہ گندگی، انہائیجین چیزیں وہیں سے سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ ہندو دھرم کے لیے، کرسچن دھرم کے لیے، یہودی دھرم کے لیے، سکھ دھرم کے لیے، عیسائی دھرم کے لیے، سب کو ریتنے کی، سب کی بہو بیٹیوں کو بلاತ್ಕಾರ کرنے کی انومتی ہمارا اسلام ہی دے رہا ہے بھائی، ہمارا اسلام ہی دے رہا ہے۔ تو مدرسے سے پڑھنے کے بعد آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے مظفر بھائی کہ اے پی جے عبد الکلام بن جائے گا؟ نہیں، مدرسے کے اندر اشلیلتا کے ننگے ناچ کے علاوہ ہو ہی کیا سکتا ہے؟ کیا آپ کو مظفر بھائی نہیں یاد ہے، آپ شاید بولنا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے، کہ رمضان میں آپ کے پاکستان میں مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے میل بچوں کا بلاತ್ಕಾರ مولوی صاحب کیے ہیں۔ اتر پردیش میں ایک گاؤں کے مولانا صاحب رضوان، وہ ان کے مسجد کے اندر والے گھر میں بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور ان کو بہت شوق تھا، فینٹیسی تھا، جیسے ہماری فینٹیسی ہوتی ہے ہم گریس جائیں گے، ہم کوارسیکا جائیں گے، ہم اسکوبا کریں گے، ویسے مولانا صاحب کی فینٹیسی تھی کہ وہ 9 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال کی بچیوں کا بلاತ್ಕಾರ کریں گے، یہ ان کی فینٹیسی تھی۔ تو مدرسے سے نکلنے کے بعد گٹر چھاپ، بےہودہ چھاپ، لفنگا چھاپ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے ان والدین کو مر جانا چاہیے جو والدین مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں اسلامک اور دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان کو شکشا نہیں چاہیے، ان کو ترقی نہیں چاہیے، ان کو نوکری نہیں چاہیے، ان کو صرف تلوار اٹھانا ہے، سلوار پہنانا ہے، تلوار اٹھانا ہے اور سلوار اتارنا ہے، دیٹس اٹ، ان کو یہی چاہیے۔ گاہے بگاہے ہم ایسے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں، جو ملا مولوی کا کیس سے پڑھ کر کے نکلتا ہے، وہ یووا کیا بولتا ہے، ارے ہمارے لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ یہاں پر رہنا کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے گھر تو اوپر ہے، اوپر تو اوپر ہے، اوپر 72 ورجن ہوروں کے ساتھ۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار کو ایک ایسا قانون لانا چاہیے کہ جن کو بھی اس دھرتی پہ اپنی ترقی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے،
या अपनी शिक्षा के बारे में नहीं सोचना है, उनको शूट करो और 72 वर्जिन हूर के पास भेजो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए तो चूँकि यहाँ यहूदी लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर यहूदियत इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। तो ये पीछे अगर हम जाते हैं तारीख़ की तरफ तो ये 1400 साल हो गए हैं पीछे। ये यहूदियत इस्लाम के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत हैं उसकी बुनियाद ये यहूदियत है। पहले मुशरिक भी थे लेकिन ये फिर यहूदियत और ईसाईयत ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करते और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा आज से नहीं ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। और इस बात पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बातों को खोल कर बयान फरमाया है। तो यानी ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। हिंदुओं के बारे में क्या सोचा जाता है, मतलब क्या नफरत अंगेज मैसेज या वैसे, क्योंकि इंसानियत भी तो है। आप ये याद रखें जो ईमान के खिलाफ जो कुफ्र है इस ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र, तो कुफ्र को पसंद नहीं किया जाएगा, ना ये अल्लाह को पसंद है। ये काम करने वाले चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों या वो जी हिंदू हों या वो कोई हो, चूंकि ये एक काफिर कौम है। अब काफिर कौम अपनी हद के अंदर रहे। तो ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या? दुश्मनी की आती है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते ही रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी। ये आप सल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरिकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे अपने खुद साख्त अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती उनके सामने जाके बैठते थे। ये आप सब सल्लम आए दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें या इनको दीन इस्लाम की दावत दे दें, वो हमारा सर फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मजहब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप सल्लम देखें, मेरी और आपकी जो ज़िंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है और आप सल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर हैं, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से? काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है यहूदी है वो हज़रत कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, ये इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हम शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। और मेरा क्या, आज छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।